with someone who has more than 25 constructive years. Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows, spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷര നഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Callista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Callista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla, telephone number 347-420-0487, email varghese.tvla@gmail.com. Meet Olive Builders. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. സന്തോഷമുള്ള എല്ലാവർക്കും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് വിവിധ നിലയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആദരണീയരായ എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പാസ്റ്റർ സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ, എല്ലാ കൂട്ട് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ജീവൻ്റെ വചനവുമായി വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവസരം തന്ന പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയോട് എൻ്റെ നന്ദി കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ, സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ, നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവിൻ. യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുവിൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത വിവിധ തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയും അറിയും, അതോടൊപ്പം തിന്മയും അറിയും. നാം ഒക്കെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത പലരെയും അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ തിന്മകൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം, അറിയും തോറും അറിയുവാൻ ആഗ്രഹം കൂടി വരികയും സ്നേഹിക്കും തോറും സ്നേഹം കൂടി വരികയും ബഹുമാനിക്കും തോറും ബഹുമാനം കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റയാളിനെ മാത്രമേ
ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതെൻ്റെ രക്ഷിതാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായ ദൈവപുത്രനായ യേശുവാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ നിസ്തുല്യതയുടെ ആകത്തുക ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യേശു ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. യേശു ഇതുവരെ ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യേശു കർത്താവ് ജനിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ്: ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷിതാവ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കൊരിന്ത്യലേഖനം 1-ാം പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിന് 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു, തിരുവെഴുത്തിൻ പ്രകാരം 3-ാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അഥവാ മരിച്ചതും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വീണ്ടും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല. അപ്പോൾ പോയതും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്ന് മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കേണ്ടതിന് മടങ്ങി വരും. ഇനിയും വരുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ജനിച്ചതെനിക്ക് വേണ്ടി, മരിച്ചതെനിക്ക് വേണ്ടി, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതെനിക്ക് വേണ്ടി, സ്വർഗത്തിൽ പോയതെനിക്ക് വേണ്ടി, അവിടെ ചെന്ന് മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്നതെനിക്ക് വേണ്ടി, ഇനി മടങ്ങി വരുന്നതും എനിക്ക് വേണ്ടി. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചോണ്ട് പറയാമോ, എനിക്കായി ജനിച്ച്, എനിക്കായി മരിച്ച്, എനിക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, എനിക്കായി സ്വർഗത്തിൽ പോയി, എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ യേശു എന്നെ ചേർപ്പാൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി. എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ? എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം ചാക്കോ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ കുറെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതല്ല. യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചതല്ല. യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ ആരുടെയൊക്കെ കടഭാരം മാറ്റിയതല്ല. ഇന്ന് പലരും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന അതിനാണ്. രോഗസൗഖ്യം മാറണം, കടഭാരം മാറണം, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വിടുതലിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതൊന്നുമല്ല. ഇത് ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി യേശു ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം യേശു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. യേശു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതന്, ഒരു പ്രവാചകന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഏലിശ പ്രവാചകൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കി. ഏലിശ പ്രവാചകൻ വിധവയുടെ കടഭാരം മാറ്റിക്കൊടുത്തു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. പ്രകൃതി ശക്തികളെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. യോശുവ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പിടിച്ചു നിർത്തി. മോശ ചെങ്കടലിനെ വിഭജിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, മോശ ചെങ്കടലിനെ വിഭജിച്ചത് കൊണ്ടോ യോശുവ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയത് കൊണ്ടോ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ടോ അവർ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ അവരാരുടെയൊക്കെ കടഭാരം വീട്ടിയത് കൊണ്ടോ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ യേശുവരൻ്റെ കാര്യമില്ല. അവർക്കിത് തുടരാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വിലയേറിയത് അത് ആർക്കും ഒരു നാളും സാധിക്കുകയില്ല.
ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്താൻ ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയുകയില്ല. ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയോ കാളകളുടെയോ യാഗങ്ങൾക്ക് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഒരു പാപത്തിനും പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എവിടെ ന്യായപ്രമാണം പരാജയപ്പെട്ടോ? എന്തിൽ ന്യായപ്രമാണം പരാജയപ്പെട്ടോ? ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ പാപം നിമിത്തം അയച്ച് പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. എന്തുവാ യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം? യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, വീണ്ടും പറയട്ടെ, മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിയതല്ല, രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതല്ല, കടഭാരം വീട്ടിയതല്ല. യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി. ഇന്ന് രാത്രി യേശു എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ കരമടിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. യേശു മാത്രമാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയത്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഞാൻ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ 101% വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു ഇന്നും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തേക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനല്ല യേശു വന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല? ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. യേശു പറഞ്ഞു, കുരുടനെ വഴികാട്ടിയാൽ രണ്ടുപേരും കുഴിയിൽ വീഴും. അഥവാ പാപത്തിൽ ജനിച്ച, പാപം ചെയ്ത, പാപമുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും പാപിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പാപമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ അവതാരവും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. യേശു വർത്തമാനകാലത്തിൽ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. 2, ഭൂതകാലത്തിൽ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. വർത്തമാനകാലത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാക്കേണ്ടതിന് പാപമാക്കി. അഥവാ വർത്തമാനകാലത്തിൽ അവൻ പാപം അറിയാത്തവനാണ്. ഭൂതകാലത്തിൽ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവൻ പാപം കൂടാതെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനാകും. വർത്തമാനകാലത്തിൽ അവൻ പാപം അറിയുന്നില്ല. ഭൂതകാലത്തിൽ അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭാവി കാലത്തിൽ അവൻ പാപം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷനാകും. ഇന്ന് രാത്രി സകല വിനയത്തോടും അഭിമാനത്തോടും വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവി കാലത്തിലും പാപമില്ലാതെ ഈ ലോകം കണ്ട ഒരവതാരമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു രക്ഷിതാവേ ഉള്ളൂ. അതെന്റെ കർത്താവ്, എന്റെ രക്ഷിതാവുമായ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായി നീതികെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിൽ വരയിടുന്ന പരിചയമുള്ളവര് ആ ഒരിക്കൽ എന്നുള്ളിടത്തൊന്ന് വരയിടുന്നത് നല്ലതാണ്. പത്രോസ് പറയുന്നു, ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമേ യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുള്ളൂ. യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് കാനാവിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കാൻ യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടും യേശുവിനില്ലായിരുന്നു. ബർത്തിമായുടെ കുരുട്ടുകണ്ണ് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും യേശുവിനില്ല, ഒരു അധ്വാനവും ഇല്ലായിരുന്നു. ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ യേശു ഉയർത്തില്ല, യേശു കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ
ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യേശു കഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവൻ ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു തുള്ളി വയർപ്പ് വീഴാതെ സകല അത്ഭുതവും ചെയ്ത എൻ്റെ യേശു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അവസാനത്തുള്ളി ചോര വരെ ഊറ്റിത്തരേണ്ടി വന്ന് ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി. യേശു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? കർത്താവേ, അങ്ങ് ഒരിക്കലേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ അങ്ങേ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഞാനാ. എത്ര പേരെ ഏറ്റു പറയും? ഞാനാ യേശുവെ അങ്ങേ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ പുറകുഴവുചാല് പോലെ ഉഴുതു പറിച്ചത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കഷ്ടവും. എന്നെ പോലെയുള്ളൊരു പാപിയെ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്ത് അകന്നുപോയ എന്നെ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി, എന്നെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് കഷ്ടം സഹിച്ചത്. അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ്. ഇന്ന് പകൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് അതിനുവേണ്ടി എത്ര പേര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയും? എന്നെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവൻ ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുമായി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. യേശു പല രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. മർക്കോസ് 1:44 ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അവനോട് പറഞ്ഞ അടുത്ത വാചകം, ഈ വിവരം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോട് പറയരുത്. മത്തായി 9:30 ഒരു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കി അടുത്ത യേശു പറഞ്ഞ വാചകം, ഈ വിവരം ആരോടും പറയരുത്. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ ആളുകളോട് പറഞ്ഞത്, ഈ വിവരം ആരോടും പറയരുത്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അവരെ എല്ലാം വിളിച്ച് മുന്നേ കൊണ്ടുവന്ന് യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ വിവരം അമ്പട ഞാനാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള പ്രകടനത്തിനല്ല യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത്. തനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള ശക്തി പ്രകടനങ്ങളല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് കൊണ്ടാണ് യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത്. മനസ്സിലായോ? യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. പക്ഷെ അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ കച്ചവട ചരക്കാക്കാനുള്ളതല്ല, നമുക്ക് മഹത്വമെടുക്കാനുള്ളതല്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് സകല മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു രോഗം സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരാളിനെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം സ്തോത്രം പറയും. എന്നാൽ ഒരു പാപി ഇവിടെ വന്നേച്ച് കർത്താവ് എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗം ചീറ്റിയെന്നും പറയും. രോഗം സൗഖ്യമായതുകൊണ്ട് ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. പാപം ക്ഷമിച്ചെങ്കിലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അതിനാ യേശു വന്നത്. ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താകുന്നത് വിവരം യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് വർത്തമാനം ഓർക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലാ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വകയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേര് യേശു ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കി തീർത്ത യേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ പോയ ചേവകർ മടങ്ങി വന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പരീശന്മാരോടും പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 46-ാം വാക്യത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: വേറെ ആരും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനത് വേറൊരു വാചകത്തിൽ പറയാം.
വേറെ ആരും പറഞ്ഞത് പറയാനല്ല യേശു ഇവിടെ വന്നത്. ആരും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് യേശു ഇവിടെ വന്നത്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തത്വജ്ഞാനികൾ 3 പേര്. സോക്രട്ടീസ് 40 വർഷം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 50 വർഷം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു. പ്ലേറ്റോ 40 വർഷം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു. ഇവർ 3 പേരും കൂടെ 130 വർഷം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. പക്ഷെ എൻ്റെ യേശു 3.5 വർഷമേ പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ 130 വർഷം കൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചെങ്കിൽ, അവരുടെ തലമുറ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സ്വാധീനം അസ്തമിച്ചെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, 3.5 വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കോടികളെ 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 ഇതിനകം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചാൽ പറയും, എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത്, എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചത്, എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയത്, എന്നെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത്, എൻ്റെ നിരാശ മാറ്റിയത്, എൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റിയത്, എൻ്റെ വേദനയിൽ ആശ്വാസമായി തീർന്നത്, എൻ്റെ മുറിവിൽ സൗഖ്യമായി തീർന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു തത്വജ്ഞാനിയുടെയും വാക്കുകളില്ല, ഒരു പ്രവാചകന്റെയും വാക്കുകളില്ല, ഒരു മതസ്ഥാപകരുടെയും വാക്കുകളില്ല, ഒരു അവതാരണങ്ങളുടെയും വാക്കുകളില്ല. അവരുടെ എല്ലാം വാക്കുകളും സ്വാധീനവും അവരുടെ മരണത്തോടുകൂടെ അസ്തമിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഇന്നും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ജനകോടികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതോർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കാര്യം, യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം കേട്ട ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ യഹൂദന്മാരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷം 7:29. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല ഇവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ഇവൻ അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പറയാം, യേശുവിന് 4 വിധ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വാചകം ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 6000 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്തോന്ന് ഓർക്കുന്നോ? ഉറക്ക നിലവിളിക്കല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്ന അവനെ ആദ്യം ഉറക്ക നിലവിളിച്ചെന്നല്ല. അവൻ ആദ്യം ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. ആദ്യം യേശുവിനെ നമസ്കരിച്ചു. മർക്കോസ് 5:6. ആദ്യം അവൻ ചെയ്തത് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുക ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, യേശുവേ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര. യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു, ഇവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ്, ഇവൻ ഏലിയ പ്രവാചകനാണ്, ഇവൻ യെരമ്യ പ്രവാചകനാണ്, ഏതോ പ്രവാചകനാണെന്ന്. പക്ഷേ സുബോധമുള്ള പലർക്കും യേശു ആരാണെന്ന് കറക്റ്റ് ദൂത് പറയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ 6000 എണ്ണമുള്ള മനുഷ്യൻ കറക്റ്റ് ദൂതാ പറഞ്ഞത്. 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ. 6000 എണ്ണമുള്ള ഒരുത്തൻ യേശുവിനെ കണ്ട ഉടൻ ആരാധിച്ചു. 6000 എണ്ണമുള്ള ഒരുത്തൻ യേശുവിനെ കണ്ടയുടൻ കറക്റ്റ് ദൂത് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? ഒരുത്തൻ്റെ ആരാധന കണ്ടതുകൊണ്ടോ കറക്റ്റ് ദൂത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആള് കറക്റ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവേതാണെന്ന് ഇതോടെ നോക്കണമേ. ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറയാം, ആൾക്കൂട്ടമല്ല, സഭയല്ല, ആരവമെല്ലാം ആരാധനയല്ല. ഒരുത്തൻ്റെ ദൂത് കറക്റ്റ് ആയാലും ആരാധന കേമമായാലും വില കൽപ്പിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവേതാണെന്ന് ശോധന ചെയ്യാനുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെ വരം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനാണ്. നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ വളരെ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിടുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരം പാപം ക്ഷമിപ്പാനുള്ള അധികാരമാണ്. രാത്രി ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാം, ലോകത്തെ ഒരു ഇടനിലക്കാരനും ഒരു രൂപക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളിനും ഒരു പുരോഹിതനും ഒരു മധ്യസ്ഥനും നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിപ്പാൻ അധികാരമില്ല. നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിപ്പാൻ അധികാരമുള്ള ഒരൊറ്റയാളേ ഉള്ളൂ, അത് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ആരുടെയെങ്കിലും രക്താംബരം പോലെ കടും ചുവപ്പായാലും അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിപ്പാൻ യേശുവിന് കഴിയും. യേശുവിൻ്റെ രുധിരത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇന്നും ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടില്ല. നാലാമത്തെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരം ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ്. നമ്മുടെ ആളുകൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഞാനങ്ങ് പറയാം, എനിക്കിപ്പം പാസ്റ്ററോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എനിക്കിപ്പോൾ ഇയാളോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എൻ്റെ ആയുസ്, എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ പണം ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കും, വിനിയോഗിക്കും, താൻ ആരാ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം, എന്നോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലമാന മനുഷ്യരും ജീവിതത്തിന്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട്, ഒരു ന്യായവിധി ദിവസമുണ്ട്. അന്ന് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ശോധന ചെയ്തു കൊള്ളുക. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ കമ്പി വാചകത്തിൽ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റിന് സംസാരിക്കണം, എല്ലാം കൂടെ 9 മണിക്ക് തീരുകയും വേണം, ഞാനതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കാൻ പോവാം. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു. യേശു മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞു, പിതാവേ, അവിടുന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ തികച്ചു, ഭൂമിയിൽ അങ്ങയുടെ നാമം ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുക. സഹോദരന്മാരെ, യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു, ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കും ശോധന ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്തുവാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിൽ ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്ന 4-5 പേരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ IPCയിൽ നിന്ന് നിരോധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ ഒരു പെന്തിക്കോസ്ത് വാരികയിൽ കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസ് എൻ്റെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? കഞ്ഞുകൂടി. ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാം, സഹോദരന്മാരെ, ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് കഞ്ഞി കിട്ടുന്നേ കുടിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ജീവിതമാർഗമല്ല, ജീവന്റെ മാർഗമാണ്. ഇത് ജീവിതമാർഗമല്ല, ഇത് ജീവന്റെ മാർഗമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സകല മഹത്വം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം, യേശു അവസാന നാളുകളിൽ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ്. ആ സന്ദർഭം ഒന്നും വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല, ആ വാചകം മാത്രം പറയാം. വാൾ ഉറയിലിടുക, വാളെടുക്കുന്നവനെല്ലാം വാളാൽ വീഴും. സകല ബഹുമാനത്തോടും വിനയത്തോടും പറയാം, ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള മതങ്ങളെല്ലാം വാളെടുത്താ വളർന്നതെങ്കിൽ വാളെടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു സാമ്രാജ്യമേ ഉള്ളൂ, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ്. പലരും വാളെടുത്തിട്ടും അനേക രക്തസാക്ഷികളായി വീണിട്ടും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിച്ചു വാളെടുക്കാത്തത് ആരോഗ്യമില്ലാഞ്ഞല്ല, വാളില്ലാഞ്ഞല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു, വാളെടുക്കണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും വാളെടുക്കണ്ട. ഇത് വാളുകൊണ്ട് വളർന്ന മതമല്ല, ഇത് സ്നേഹം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സ്നേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ്. അതോർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുക. എൻ്റെ സമയത്തിൽ കുറച്ച് പ്രസിഡന്റിന് ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുക. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ലോകം കണ്ട എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷ
അവരുടെ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്, അത് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. മരണം അവിടുത്തെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല. ലോകം കണ്ട എല്ലാ മഹാന്മാരെയും മരണം പരാജയപ്പെടുത്തി മരണം കീഴ്പ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശു മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി, മരണത്തെ പിടിച്ചെടുത്തു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോയി ശുശ്രൂഷ തുടരുകയാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രിയും ശുശ്രൂഷ തുടരുന്നു. അവിടുന്ന് മധ്യസ്ഥത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ അവിടുന്ന് ശ്ലീഹാമാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ തീർന്നില്ല. ഈ തലമുറയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപിയായ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്ന ഈ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നുവെന്നും ആ ശുശ്രൂഷ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നിട്ടില്ല, നമുക്കത് തുടരാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷരനഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Callista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Callista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla, telephone number 347-420-0487, email varghese tvla@gmail.com. Meet Olive Builders.